June has been celebrated as Infertility Awareness Month every year. World Infertility Awareness Month is celebrated every June to increase the awareness regarding numerous infertility-related issues faced by couples across the globe. We are very much delighted to announce that the awareness program of infertility is celebrated for the first time by the Association of Clinical Endocrinologists and Diabetologists of Bangladesh. And this session will be chaired by Professor Dr. Mohammad Fariduddin, Founder Chairman, Department of Endocrinology, BSMMU, and President, Association of Clinical Endocrinologists and Diabetologists of Bangladesh. We have 4 eminent expert panel in our session. Among the expert panels, we have Professor Dr. Shahina Akhtar, Principal, Chittagong Medical College and Head of the Department of Gynae and Obs, Chittagong Medical College Hospital. Our another expert panel, Professor Dr. Fatima Rahman, Head, Infertility Unit, Dhaka Medical College Hospital. And next expert panel, Professor Brigadier General Anwarul Kabir, Head of the Department of Endocrinology, CMH, Dhaka, Vice President of SZB. And Professor Dr. Ruhul Amin, Director, BMRC, General Secretary of SZB. Sir and Madam, welcome you all to our today's session. And we are very much grateful for your kind presence here. Our today's speaker is Dr. Farhana Said, FCPS and MCPS, FCPS Medicine, MD Endocrinology, Junior Consultant, OSD DGHS, and he is General Member of SZB. She will present a topic on infertility, Bangladesh perspective. But before that, I am requesting Dr. Muhammad Atikur Rahman, Assistant Professor of Endocrinology, NINS, Office Secretary of SZB, to give welcome address. Professor Dr. Muhammad Atikur Rahman. Thank you, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, you are audible and visible. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chairperson of the session, my teacher, my mentor, Professor Muhammad Fariduddin sir, Chairman, Founder Chairman, Department of Endocrinology, and President of SZB. Distinguished panel of experts, Professor Dr. Shahina Akhtar, Principal and Head of Gynae and Obstetrics, Chittagong Medical College Hospital. Professor Fatima Rahman, Head, Infertility Unit, Dhaka Medical College Hospital. Professor Brigadier General Anwarul Kabir sir, Head, Department of Endocrinology, Combined Military Hospital, Dhaka, and Vice President of SZB. Professor Ruhul Amin sir, Bangladesh Medical and Research Council, and General Secretary of SZB. Our Professor Mir Mosharraf Hussain sir, Head of Department of Endocrinology in Sir Salimullah Medical College Hospital, and Vice President of SZB. And today's moderator and coordinator of the program, Dr. Farhana Akhtar ma'am, Associate Professor, Head, Department of Endocrinology, Chittagong Medical College. And today's speaker, Dr. Farhana Said, is a junior consultant in DGHS, and the participants joined from different regions of Bangladesh, and the dignitaries from our scientific partner, Renata Limited. Assalamu alaikum and very good afternoon to all. Learned audience, Association of Clinical Endocrinologists and Diabetologists of Bangladesh is committed to develop the field of endocrinology throughout the country in government as well as non-government sectors, especially in the medical colleges. We believe in multidisciplinary approaches to solve the existing problem in our society and serve the nation. Dear participants, we arrange different awareness programs to aware the physicians, the patients, and the general populations, especially in the days with endocrine importance. We already observe World Diabetic Day, World Thyroid Day, World Osteoporosis Day, World Obesity Day, Diabetes in Ramadan, and also other awareness programs. For its continuation, this time we arrange infertility awareness in the month of June, which is declared by the Infertility Awareness Month by different organizations of the world. Dear participants, we all know infertility is a vast chapter, and it is not possible for to explain in few minutes.
our learned speaker give her all effort to make it very simple and easy. So without further delay, I welcome you all and expect your participation and any comments after the, we invite any comments or any question after the completion of the chapter. Thank you all. Thank you very much, Dr. Mohammad Atikur Rahman. We have our principal, Madam, Principal Chittagong Medical College, Professor Dr. Shahin Akhtar. Madam, এই মাত্র join করছেন. Welcome, Madam, to our session. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Now I am requesting our speaker, Dr. Farhana Said, to present her case on infertility Bangladesh perspective. Dr. Farhana Said. Honorable Chairperson, panel of experts, and honorable learned audience from different parts of the country, I welcome you all in this lovely evening of Friday, and with the Islamic greetings, Assalamu alaikum. I'm Dr. Farhana Said, just completed my MD in endocrinology in the March 2022, and working currently in DGHS and waiting for my posting. So I'm a general member of ACID-B, and it is really honored to give a new member such opportunity. That's why I really feel my heartiest thanks to the ACID-B and to Honorable Chairperson. In this month of June, by this time, we all came to know that the month of June is the month of infertility awareness. In part of that, and so in keeping with the world, we, especially the ACID-B, arranged this session for the very first time in Bangladesh to create the general awareness on infertility. Usually the world celebrated every June the infertility month awareness to increase awareness among the general population regarding numerous infertility issues. And as part of it, on behalf of ACID-B and as general member, I'm going to present my today's topic, that is infertility, Bangladesh perspective. In my topic, I will cover a very brief overview on infertility. I will not go in details because my highlight in my talk will be the Bangladesh perspective. Infertility is a problem throughout history, we knew that, and its treatment is always rewarding. From the very beginning, Robert G. Edwards, who discovered the treatment, the test tube baby, was awarded by the Nobel Prize. So its treatment is also always very regarding like the other topics in endocrinology. As a whole, the whole endocrinology is subject is rewarding. And as per NICE guideline, we all know that when a woman of reproductive age who has not conceived after 1 year of unprotected vaginal sexual intercourse, the term should be, or the couple should be labeled as, or the patient should be labeled as having infertility problem. And another scholar, that is Rain and Barberi, in 1999, in their article published that failure to conceive after 1 year of regular intercourse in women less than 35 years, and after 6 months of trying in women more than 35 years, if they fail to have successful pregnancy, then they will also have infertility problem. And usually there are two subtypes, primary and secondary. Primary, the couple who never ever conceive, and the secondary infertility, the women who has previously been pregnant regardless of the outcome and now unable to conceive anymore. Now the prevalence is approximately 10 to 15% of the couples are unable to conceive after 1 year of unprotected intercourse. Actual rate in Bangladesh is still unknown. But the World Infertility Survey revealed that in South Asian country, including Bangladesh, the prevalence rate is approximately 4%, and among 15% of the women aged between 45 to 49 years. Fertility, the capacity of fertilization is almost become half by the age of 37 to up to 45. And 1/3 of couples over 35 have fertility problems.
This is the brutal truth that one in every six couple is suffering from infertility, and the male and the female numbers are equal. And the overall infertility rate are increasing gradually day by day, and it is significantly high. And it's really need our attention, and we really need to reset our mind regarding concentration on infertility management. In 1988, where the world data showed that the total infertility cases in worldwide was to 5.5 million, whereas in 2002 it was 7.3 million. And if we look at the distribution of the infertility, the male factor and the female factor are equal. They both contribute the equal number of infertility problem. Male factor is 40% along with the female factor, and it is also 40%. There is 10% of unexplained infertility, and both partners contribute for 10% of the infertility. And this is as per American Fertility Association 2009 data, which I have already mentioned that male and female factors are equal. I just go over briefly that the factors affecting the fertility, we all know that the obesity, whether it is if BMI is more than 30 or less than 19, both affect the fertility rate. The frequency or timing of the intercourse, it also affects the infertility, and smoking, alcohol, recreational drug abuse, substance abuse, occupation, because it is related to temperature, even tight undergarments impairs the fertility. The male fertility, being an endocrinologist, we'd like to explore the male fertility first, because it significantly contributes to our subject actually. And the male infertility, the underlying causes, if we look at the primary gonadal failure, there have some genetic cause, Klinefelter, Cartagena, cystic fibrosis, and there are some other infection, other toxin, and even idiopathic cause also. And secondary gonadal failure, it may be due to hypogonadotropic hypogonadism. There are also genital tract abnormalities, there is autoimmunity, there are erectile dysfunction, and there are some drugs, obviously, spironolactone, steroid, and sulfasalazine, which impairs the male fertility. And any other chronic debilitating systemic disease also impairs the male fertility capacity. If any male was referred to us for the infertility, being an endocrinologist, we'd like to go for the semen analysis. If it shows normal, then we investigate thoroughly the female partner. And if it is abnormal, then we should go for the investigation, FSH, LH, and testosterone. If we found low is FSH, then we should concentrate on hypogonadotropic hypogonadism and should explore the causes. And if the FSH is normal, then we should look for whether there is any obstruction in the genital tract, in the ducts, or any infection, or whether there's an immunologic factor or not. And if there is high FSH, we should always suspect the primary gonadal failure. This is a very brief flowchart for evaluating the infertility. And regarding the female infertility, it is very much common, and we regularly have to encounter this problem. The anevolution, PCOS, polycystic ovary, is a very common cause. Secondary hypogonadism, hyperprolactinemia, which in the previous session we already heard about this, the hyperprolactinemia, thyroid dysfunction, the hypothalamo-pituitary disease, drugs, and premature ovarian failure. All this contribute to the female infertility, along with the genital tract abnormality. If there's any tubal disorder, cervical mucus disorder, or there is any abnormality, there is female infertility. And there are some acute disorders, which include the infections mainly, especially Neisseria gonorrhea and chlamydia trachomatis. And if there's some intrauterine scarring, there is also a chance to develop the female infertility. And if you have a look briefly at the flowchart of if any female comes with us with the infertility, we should assess her ovulation in 2 to 3 cycles. And if he's ovulating, that is, we can measure the J21 progesterone. And if the progesterone is more than 30 picomole per liter, then we should go for the semen analysis. And if it's normal, and then we should go with our help of the gynecologist, the laparoscopy or HCG11, and to exclude the cervical factors, the tubercle factors. And if we found after initial workup that no, the patient is non-ovulating, then we should go for the FSH, LH, and estrogen level. And if there is high FSH, then our diagnosis should be primary premature ovarian failure, and we should go for the karyotype. And if we found the normal FSH, then it could be PCOS more likely. And if we found low FSH, then we should think of the prolactin, and we should check our pituitary.
And I have already mentioned that, yes, 10% infertility causes are unexplained, and 10% of the infertile couples have completely normal workup in the initial process. And pregnancy rates in unexplained infertility, they spontaneously become pregnant without any treatment in 1.3 to 4.1% cases. And if we give the ovulation-inducing drug, that is clomifene, and intrauterine insemination, 8.3% of the unexplained infertility patient get pregnant. And gonadotropin and uterine insemination combinedly increase the success rate to 17.1% in case of unexplained infertility. And the newer sorry, there are some newer agents which may affect our fertility power, that is endocrine disrupting chemicals, environmental estrogen, anti-androgen, bisphenol A, which is very common and found in the plastics, and diethyl stilbestrol, dowsing, and lubricants, which are currently in the recent world using very frequently. We came to know that, and atmospheric air pollution, water pollution, food contamination, and especially the cell phones, laptops, the radiation, the atomic energy, all these are the newer factors which contribute to the infertility issue. And we should aware our general population about the newer agents, that yes, we should be cautious about these factors also. And if we look at the Bangladesh status now, according to UN World Population prospective data, that the fertility rate is significantly lowering down in 2018, whereas the fertility rate was 1.17%. In 2019, it reduced to 1.23%. In 2020, it reduced to 1.24% than the previous year. And in 2022, is so far the data shows that it is 1.26%. The fertility rate is more declining than the last year. So this is significant, and the infertility program is infertility rate is significantly getting higher day to day. So we need to aware our population. This is the data of the UN projection, which shows the fertility rate is gradually deteriorating day by day. And in what are the indication of workup for infertility? When we should refer the infertile couples? If the couple first time came to us with the female partners age 36 or above, if there is any clinical or history of predisposing factors for infertility, if there is any history of medical treatment for cancer treatment, or if the patient is having HIV, hepatitis B, C, or any chronic viral infection, then we should urgently refer the patient without making any delay to the specialist. And now in short, the management part, yes, of course, when an infertile couple came to us, or when we found the abnormality in their reports, we should counsel the patient first. This is very, very important in the management of infertility, that we should counsel the patient. We should ask them about to have patients, and then we should search for the cause and treat the cause. And we can use the ovulation induction. We can use the artificial insemination techniques, that is IVF or ICSI. If we highlight the treatment of the cause, the male factors, obviously it is lies with us, the endocrinologist, first, that we can use the medical drugs when any male come with the hypogonadotropic hypogonadism. We can offer him gonadotropin drugs. But men with idiopathic semen abnormality should not offer any anti-estrogen, any gonadotropins, androgen, bromocriptine like drugs. And if there is any surgical management needed, if there's any epididymal duct obstruction or varicocele, we should urgently refer the patient to urologist or any surgeon specialist to that area. And if there's management of ejaculative failure, then we should manage the retrograde ejaculation. And regarding the female factor, the ovulation disorder, if there is hyperprolactinemic amenorrhea, already we came to know from the first session that yes, we can use the bromocriptine and cabergoline, and there is a lot of specialist decision depend on whether we should continue the cabergoline once the patient gets pregnant or not, and consideration should be given to safety for use in pregnancy and minimizing cost when prescribing. And if the patient have ovulation disorder, then we should ask the patient to reduce the weight or increase the weight as per her BMI. And if she has group 2 disorder, that is PCOS, we should ask the patient for weight loss
and we can prescribe the drugs and other management. We can do the folliculometry, and we know that if the patient is resistant to above medicine for the 6 months, we can refer them for laparoscopic ovarian drilling or ovulation induction by gonadotropins. And the GnRH should not be offered with ovulation induction, as there is risk of always ovarian hyperstimulation syndrome. And there is no role found in the use of estrogen growth hormone. And there are some tubal and uterine factor and endometriosis. Obviously, the specialist will deal and they will intervene as per the cause. And regarding the treatment, intrauterine insemination, IUI, the success rate varies. It lies between 15 to 20% per cycle, and 50% of women will conceive after 6 cycles, and half of the unsuccessful ones will conceive with further 6 cycles. And in IVF, if any women came before her 40 years of age, we can try, or the recommendation is yes, IVF can be tried for 3 full cycles. And if any women come for 40, in between 40 to 40 years, then 1 cycle of full IVF should be tried. And in case of ICSI, we can use the frozen embryos. And as per data of advancedfertility.com, there in Bangladesh rate, there is 18.6% only successful in case of IVF or ICSI, and this is a very good number. And I hope we hope that the number will be increased day by day. GIFT and DIFT, gamete intrafallopian transfer. Gamete intrafallopian transfer and zygote intrafallopian transfer. Both husband's sperm are placed into the female genital tract, and in case of GIFT, 4,200 attempts made per year and 28% successful. And in case of ZIFT, 24% is their success rate as per advancedfertility.com site. Cryopreservation can be done for the semen, oocyte, or embryos, and we can do the embryo transfer later and can try multiple times, especially with the cancer patient or the patients who are getting chemotherapy. This is the recent data which the Department of Reproductive Endocrine and Infertility provide us, and we are really grateful for providing us the data that though the Department of Reproductive Endocrinology and Infertility is established under the gynecological department in 2019 in BSMMU, it started acting full-fledged in 2019, because in 2019 first IVF was done, and this is the comparison of the data of the 2021 and 2022 till May. In BSMMU, in the Department of Reproductive Endocrine, in 2021, 2 IVF was performed, and so far in this 5 months, already 5 IVF was performed in BSMMU, and in 2021, in the whole year, ICSI was done 8, and in 2022, in just 5 months already, 6 ICSI has attempted, and cryopreservation, in last year there was no cryopreservation, but in this year already there is 1 case of cryopreservation. And the success rate as per Human Fertilization and Embryology Authority website, the success rate of IVF treatment typically ranges from 40 to 50% worldwide, while in Bangladesh there is no obvious data yet available. So we need to explore this sector. We need a lot of research in this field, and this field is totally open, and we need to reestablish our data, especially on this field of management. And if we want to know the cost of basic IVF therapy in Bangladesh is $3,000, that is 2.5 lakhs Bangladeshi taka. I'm almost at the end of my talk, and I'd like to request my audience to give special attention in my next 2-minute talk, because I believe that this is going to be interesting and you will inshallah feel interest. This is a real life scenario taken from a patient of Bangladesh, 2010, and the husband named Mr. X. He was 30 years in 2010. And in the initial workup of the infertility, after having trying for 1 year of baby, the husband was found to have azoospermia with normal hormonal panel and karyotype. Then he was referred to urologist, and there was his probable diagnosis was, yes, there might be duct obstruction, but no confirmatory investigations were done, or no further reconstruction was advised at that time. At that time, her wife was, who is a doctor and medical person, and 29 years old. After initial workup, his hormone level was not so abnormal. That's why they were prescribed to have IVF, as the husband is having azoospermia.
And they went to IVF, attempted IVF in 2015, and the wife developed severe OHSS, but the ultimately result was there was no pregnancy. And later in 2019, the wife is diagnosed that yes, she is having PCOS. So it's been almost 12 years now. So we will see what happened to that couple. Last but not the least, I'd like to highlight these 2 points. Yes, we should encourage our infertile couple if all the attempted fail with the medical management and the artificial ART, we can ask them about the surrogacy as per religious barrier and adoption. And let's see what happened to this couple. The scenario continue. They adopted a 1-day-old male baby in 2017, and the baby is now 4.5-year-old, and they adopted another 1-month-old baby girl in 2021, and the baby is now 8 months old. And with the permission of the couple, I'm now want to show you the photo of the couple. And this is the couple, and this is the wife, and this is none other than me, Dr. Farhana Sai, with my 2 beautiful adopted kids who have failed the ART, and now I'm happy with the 2 kids. So in my concluding remarks, I'd like to say infertility is a significant medical and social problem. It can create lots of psychological problem worldwide. It's creating, and it is a sensitive issue that should be handled with great care with continuous professional counseling. Evaluation of both partners for causes is essential, and the endocrinologists need to work with the collaboration, along with the collaboration with the gynecologist, and both departments should work by shoulder to shoulder in case of management of infertility. And for that, we need to really improve our government sector as well as our private sector. And I'd like to put my acknowledgement, my thanks to the Professor Dr. Jasmine Banu Madam, Department of Reproductive Endocrinology, BSMA, and Professor Mohammad Fariduddin Sir, Department of Endocrinology and Metabolism, BSMA, and all the members of the SZB, and our scientific partner, Renata. So thanks a lot, my dear audience, for your kind patience and giving me the chance to talk in front of you. And I'd like to conclude my talk with thanking SZB. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you very much. Thanks, Dr. Farhana Said. Actually, we are very much sorry for the last moment, but I congratulate your spirit, and we have many things to learn from you. Many thanks, Dr. Farhana Said. And now I am requesting our audience, among with our expert panels, if you have any question to our today's speaker. আমাদের এখানে চ্যাট বক্সে 2টো কোশ্চেন আছে, আমি একটু ওগুলো আগে পড়ি। There are some head-to-head trial which shows letrozole better than clomiphene citrate, but in this presentation told about clomiphene, which is suitable one for PCOS patient. Thank you for the question, audience. And as our today's topic is more likely on Bangladesh perspective, that's why I didn't go through the details. Yes, the recent data or the recent study shows that yes, letrozole is better than the clomiphene citrate. Even they mentioned the dose that if we use the 50 milligram, the 100 milligram clomiphene citrate is almost equal to letrozole in case of effectiveness. But if we use 50 milligram clomiphene citrate, the success rate declines half. And if we use 150 milligram clomiphene citrate, it not at all increase the fertility rate. And regarding the head-to-head trial, yes, so far now in PCOS, the letrozole is mentioning better than the clomiphene citrate. But as it is an awareness program, I did not went through details of that part. Thank you. Thanks again. ইনফার্টিলিটি আসলে একটা কষ্টের আরেকটা, এটা আমরা জানি, এবং একটা ইনফার্টাইল কাপলের যে কষ্টটা, আমি মনে হয় না যে এটা তারা ছাড়া আর কেউ ঠিক ওভাবে জিনিসটা বুঝতে পারে। তো এই মানুষগুলোর মুখে হাসি ফোটানোর কারিগর যারা, তাদেরই কিন্তু সমাবেশ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটায়, আজকের এই সায়েন্টিফিক প্রোগ্রামে।
তো আমাদের এখানে গাইনাকোলজিস্ট এবং এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট আছেন। আমি আমাদের খুব এমিনেন্ট দুজন গাইনাকোলজিস্ট আছেন, ওনাদেরকেও একটু রিকোয়েস্ট করবো আমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন গুলোতে একটু পার্টিসিপেট করার জন্য। যদি ফারহানা সাইদ যেটা বলছে এর সাথে কিছু অ্যাড করতে চান তাহলে ম্যাডাম আপনারা করতে পারেন, কারণ আমরা আপনাদের দিক থেকে এখানে কিন্তু আসলে এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের যে ভূমিকা, আপনাদের অনেক অনেক ভূমিকা আছে এখানে, আমাদের আপনাদের অনেক ভূমিকা আমাদের আসলে অজানা থাকে। তো এই নলেজ আদান প্রদানের জন্যই কিন্তু আমাদের এই সেশন গুলা। আমি আরেকটা কোশ্চেন করে আমি সবার মতামত চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে when to introduce ovulation inducing drug in PCOS patient। এটা একটা প্রশ্ন। আচ্ছা, এরপরেরটা ভিন্ন ধর্মী প্রশ্ন, ওটাতে আমি যাচ্ছি। এটা যদি ফারহানা সাইদ তুমি বলো তাহলে ম্যাডামরা চাইলে এরপরে ইনক্লুড করবেন। ম্যাডাম আমার মনে হয় এটা ম্যাডামরাই বলুক, কারণ এখানে আমি তাহলে আমাদের হ্যাঁ আমরা ম্যাডামদের মতামত চাচ্ছি। ম্যাডাম আনমিউট করা আছেন, প্রফেসর ডক্টর ফাতেমা রহমান ম্যাডাম। ধন্যবাদ। আমরা মনে হয় যে এটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম জন্য আমরা বাংলায় কথা বলতে পারি বোধহয়, নাকি না? জি ম্যাডাম। যেহেতু আমরা মানে সচেতনতা চাচ্ছি, সেই জন্য প্রথমে আমি সবাইকে সালাম জানাচ্ছি এবং শুভ অপরাহ্ন, এবং অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই অনুষ্ঠানে মানে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। যেটা রিগার্ডিং দ্য কোশ্চেন্স, আমরা এখন কিন্তু বলছি যে ওভুলেশন ইন্ডাকশন এটা স্টাডি, বাইরেও স্টাডি আছে, এবং আমরাও নিজেদের মানে স্টাডি গুলার মধ্যে দেখেছি যে লেট্রোজল ওয়ার্কস বেটার দেন ক্লোমিফেন সাইট্রেট, এবং এই লেট্রোজল ইউজ করার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে হাইপারস্টিমুলেশনের চান্স অনেক কম। সেই জন্য কিন্তু, এবং মোরালেস লেট্রোজল সেফ ড্রাগ, সেই জন্য কিন্তু, এবং আমাদের আউটকাম ভালো। এখন কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যালি ওভুলেশন ইন্ডাকশনের ক্ষেত্রে লেট্রোজলটাই মানে যেই ক্ষেত্রে মানে ওভুলেশন ইন্ডাকশন, যেটা আমরা বারবারই বলছি যে পেশেন্ট ইনফার্টিলিটি কমপ্লেন করা মাত্রই আমরা ওভুলেশন ইন্ডাকশন দিব না, তার সমস্ত ইনফার্টিলিটি ওয়ার্কআপ করার পরে যখন আমরা মনে করব যে এই পেশেন্টকে ওভুলেশন ইন্ডাকশন দেওয়া দরকার, এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা লেট্রোজল দিয়ে শুরু করবো। রিসেন্ট আপডেটে বলা হচ্ছে যে আগে আমরা ডে 2 থেকে 5 দিন এরকম 5 দিনে দিতাম, এখন রেঞ্জটা একটু বাড়ানো হয়েছে, ডে মানে 2 থেকে ডে 8 বা ডে 10 পর্যন্ত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, এবং ডোজ ক্যান বি ইনক্রিজড ইন সাবসিকুয়েন্ট সাইকেল। আর দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা ছিল যে কখন আমরা পিসিওর পেশেন্টকে আমরা ওভুলেশন ইন্ডাকশন দিব, তাহলে পিসিওএস এর যেটা মেইনলি আমরা ম্যানেজমেন্টে আমরা প্রথমে বলে দিই যে তাকে কাউন্সিলিং, তার লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, তার ওজন কমাতে, ওজন বেশি থাকলে তাকে ওজন কমাতে হবে, এবং আমরা তার সাইকেল রেগুলেশনের জন্য আমরা প্রোজেস্টেরন দিতে পারি, এবং এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আমরা মেটফরমিন দিচ্ছি। মেটফরমিন কিন্তু এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যাদের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স থাকে তাদের কিন্তু আমরা মেটফরমিন দিচ্ছি। মেটফরমিন প্রপার ডোজে দিলে কিন্তু, এবং তার পরবর্তীতে যখন তার সাইকেল রেগুলার 2 or 3 সাইকেল রেগুলার সাইকেলের পরে আমরা ওভুলেশন ইনজেকশন দিচ্ছি প্রেফারেবলি, এবং আমরা সেই সাথে কিন্তু মেটফরমিনটা কন্টিনিউ করছি, লেট্রোজল এবং মেটফরমিন। আমার মনে হয় যে প্রফেসর শাহিনা আক্তার ম্যাডাম কিছু অ্যাড করবেন এর সাথে। জি ম্যাডাম এখন বলবেন, সাথে আমি আরেকটা প্রশ্ন ম্যাডামকে রাখছি। ম্যাডাম আপনার প্রশ্নের ধারাবাহিকতা নিয়ে আরেকটা প্রশ্ন করছি আমাদের প্রফেসর শাহিনা আক্তার ম্যাডামকে। অনেক পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে, দেশের বাইরে হাজবেন্ড থাকে, তো হাজবেন্ড আসবেন ধরেন 3 মাস বা 4 মাস থাকবেন, হ্যাঁ, তো ওই অল্প সময়ের জন্য পেশেন্টকে আমরা ওভুলেশন ইন্ডিউসিং ড্রাগ দিব? মানে আমরা তো আমাদের ইনফার্টিলিটির ডেফিনেশন অনুযায়ী তো পেশেন্টকে আমরা ইনফার্টাইল বলতে পারি না সেই ক্ষেত্রে, তো এই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাপ্রোচটা কি ধরনের হবে, এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে এখানে একটা প্রশ্ন ছিল যে ইন বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ হাউ টু প্রসিড ফর ইভালুয়েশন অফ সাসপেক্টেড অবস্ট্রাকটিভ অ্যাজিওস্পার্মিয়া, এটা আমরা পরে আলোচনা করে আগে আমাদের আগের ইস্যুটা তুলে। ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রথমেই এই এন্ডোক্রাইন সোসাইটিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে ইনফার্টিলিটি বিষয়ক একটা ওয়েবিনার করার জন্য। ইনফার্টিলিটিটা আসলে আমাদের দেশের একটা এখন মারাত্মক সমস্যা। আমরা যারা গাইনিওপস প্র্যাকটিস করি আমাদের চেম্বারে কিন্তু অ্যাবাউট 1/3 পেশেন্ট আসতেছে এখন বাচ্চা হচ্ছে না এই সমস্যা নিয়ে, যদিও বা জনসংখ্যা বিস্ফোরণ আমাদের একটা বড় সমস্যা এতদিন ছিল। এখন এখানে যেটা আজকের ওয়েবিনারের বিষয় সেটা হলো অ্যাওয়ারনেস।
যে প্রেজেন্টেশনটা করেছে ডক্টর ফারহানা খুবই সুন্দর হয়েছে। তবে অ্যাওয়ারনেস এর ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ড্রাগ নিয়ে আলোচনার চাইতে আমাদের যেটা অ্যাওয়ারনেস এর জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা হলো এই ইনফার্টাইল কাপলের জন্য আমাদের কিছু কুসংস্কার কাজ করে, সেগুলি সমাজ থেকে দূর করতে হবে। সেটার দায় দায়িত্ব আসলে এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট বলি, গাইনোকোলজিস্ট বলি, বা আমরা একটা দেশের সচেতন নাগরিক হিসাবে এই কমিউনিটিকে অ্যাওয়্যার করাটা আমাদের আসলে সবচেয়ে বেশি দরকার। যেমন একটা ইনফার্টাইল কাপল আমরা বাই ডেফিনিশন যেভাবে বললাম যে 1 বছর একসাথে থাকার পরেও কনসিভ করছে না, তখনই দেখা যাবে যে সমাজে শুরু হয়ে যাবে যে ফিমেল পার্টনারটার দোষ, বা ছেলে বউর বাচ্চা হচ্ছে না, ওয়াইফের বাচ্চা হচ্ছে না, তাকে সামাজিক ভাবে একটা হেয় প্রতিপন্ন করার টেন্ডেন্সি গ্রো করে। তাহলে সবার আগে আমাদেরকে অ্যাওয়্যার হইতে হবে যে ওকে যে আমরা ইনফার্টাইল বলছি, যে আমাদের বাই ডেফিনিশন ওরা একসাথে থাকছে কিনা। এই যে যেমন হাজবেন্ড বাইরে থাকে, বা দেখা গেল হাজবেন্ড শহরে থাকে, ওয়াইফ গ্রামে থাকে, সপ্তাহে 1 দিন বা মাসে 2 দিন এভাবে যায়। অতএব এই জিনিসগুলি কমিউনিটিকে জানানো, যে চট করে একজন ইনফার্টাইল বা এই কাপলটা ইনফার্টাইল এটা বলার আগে আমাদেরকে ট্রু ডেফিনিশনে যেতে হবে। তাইলে কি করতে হবে, তাকে দেখা যাচ্ছে পরবর্তী পদক্ষেপে কি করে সবাই ঝাড়ফুঁকের কাছে যায়, কিন্তু সেটা না করে আমাদেরকে অ্যাওয়্যার করতে হবে যে ডক্টরের কাছে আসো। সে পেরিফেরিতে একদম একজন এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট বা গাইনোকোলজিস্ট বা ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট নাও যদি পায়, সে অ্যাটলিস্ট একজন এমবিবিএস ডক্টরের কাছে আসুক। আমরা এখন জানি যে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স পর্যন্ত আমাদের কনসালটেন্ট পোস্টিং আছে, সেখানে যাক। তাহলে সে অ্যাটলিস্ট একটা গাইডলাইন পাবে যে সে কিভাবে প্রসিড করবে। যে যেমন অনেকের আছে আমরা বলি যে একসাথে থাকো, আর আজকের একটা প্রতিপাদ্য বিষয় আসছে পিসিওডি, যে সেখানে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই ইনফার্টিলিটির ওয়ার্কআপের জন্য। তাহলে সেই জিনিসগুলি সম্পর্কে আমাদেরকে স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়া, যে কিভাবে থাকতে হবে, কিভাবে চলতে হবে, আমি মনে করি অ্যাওয়ারনেস এর এইটাও একটা অংশ। তারপরে আসি যে আমি যদি সাবজেক্ট স্পেসিফিক আসতে চাই, সেটার ক্ষেত্রে মানে এন্ডোক্রাইনের একটা বড় রোল আছে, যে রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ এর ক্ষেত্রে এন্ডোক্রাইনকে আমরা অস্বীকার করতে পারবো না। সেই ক্ষেত্রে আজকের যে প্রতিপাদ্য বিষয় পিসিওডি একটা বেস্ট এক্সাম্পল, যেখানে এন্ডোক্রাইন বা মেটাবলিক ডিসঅর্ডারের জন্য ওর বাচ্চা হচ্ছে না। তো এটার ভিতরে অ্যানোভুলেশন একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। তো এই অ্যানোভুলেশন যখন আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো, তখন আসবে আমার ওভুলেশন ইন্ডাকশন। মানে আমরা যেটা আলোচনায় আসতে চাচ্ছি যে ড্রাগের ব্যবহার, সেই ড্রাগের ব্যবহারের আগে আসলে অ্যাওয়্যার করার জন্য আমার অনেকগুলি তাইলে পদক্ষেপ বাকি রইলো। এর পরবর্তীতে ড্রাগের ব্যবহারের জন্য আমার যেটা কমিউনিটিকে বা কাপলকে অ্যাওয়্যার করতে হবে, এই যে আমরা ওভুলেশন ইন্ডিউসিং ড্রাগ হিসেবে ক্লোমিফেন বা লেট্রোজল ব্যবহার করছি। অত্যন্ত দুঃখজনক যে যখন রুগীটা আমার চেম্বারে আসে, দেখা যায় যে এই 2টা ড্রাগ ও ফার্মাসির দোকানের লোকের থেকে কিনেও খেয়ে ফেলছে। অতএব এইটা আমাদের আরেকটা অ্যাওয়ার করার অংশ, যে সে প্রপার পার্সনের কাছে এসে যেন সে ড্রাগটা নেয়, সে যেন ফার্মেসির ওষুধ কিনে সে একটা মানে ক্লোমিফেন বা একটা লেট্রোজল না নেয়। আসলে আমি মনে করি অ্যাওয়ারনেস এর প্রাথমিক ধাপ হইলো এই অংশটুকু। এবং এরপরে আসেন আমরা যখন স্পেশালাইজড বা ডক্টরদের কাছে আসবো, তখন আমরা একে একে চিন্তা করতে থাকবো যে কোন ফ্যাক্টরের জন্য ওর ইনফার্টিলিটি। যে ডক্টর ফারহানা উনি খুবই সুন্দরভাবে বলেছেন যে মেল ফ্যাক্টর কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট অংশ। আমরা সবসময় মানে আমি আমাদের অনেক বিশেষজ্ঞ ডক্টরদের চেম্বারও দেখেছি, আসলে যখন ইনফার্টাইল কাপল আসে ক্লোমিফেন বা লেট্রোজল দিয়ে দেয় উইদাউট হ্যাভিং এন সিমেন অ্যানালাইসিস রিপোর্ট। তো অতএব এই ব্যাপারে আমাদেরও অ্যাওয়ার হইতে হবে। অবশ্যই আমাদের মেল এবং ফিমেল পার্টনার দুজনকে ইভালুয়েট করতে হবে। যদি দেখা যাচ্ছে অ্যানোভুলেশন ইজ দ্য কজ, দেন আমি যাব যে ক্লোমিফেন এবং লেট্রোজলের জন্য। আর পিসিওএস হইলে আমরা যেটা বলছি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এবং মেটফর্মিন, এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা ড্রাগ। এখন হুইচ ওয়ান ইজ বেটার, যে ক্লোমিফেন না লেট্রোজল? এটা আসলে আমরা যখন আমাদের দেশে ইনফার্টিলিটি চিকিৎসা শুরু হয়, তখন কিন্তু শুধু ক্লোমিফেনই একটা ড্রাগ অফ চয়েস ছিল। পরবর্তীতে আস্তে আস্তে লেট্রোজল আসলো। দুইটার কিন্তু মোড অফ অ্যাকশন আলাদা। তো এখানে এভাবে কোনো রুল মার্ক করা নাই যে তুমি আগেই ক্লোমিফেন দিবা, এরপরে ফেল করলে লেট্রোজল দিবা, নট দ্যাট। তবে
ক্লোমিফেন হিসেবে আমরা ইউজুয়ালি আগে ব্যবহার করে থাকি, এরপরে না হলে লেট্রোজল ব্যবহার করি। তবে পিসিওডি পেশেন্ট গুলিতে দুইটারই আউটকাম ভালো। লেট্রোজল নিউয়ার ড্রাগ হিসেবে এটা এখন প্রমিজিং ড্রাগ হিসেবে আসছে, এবং ইনফার্টিলিটি ওয়ার্কআপ যারা করে তাদের জন্য লেট্রোজলটা বেশি অ্যাকসেপ্টেবল অনেকের ক্ষেত্রে। এরপরে আরেকটা অ্যাওয়ারনেস করতে হবে, সেটা আসলে আমি মনে করি যে শুধু পেশেন্ট বা কাপলদেরকে না, সেটা আমাদের ডক্টরদেরকে একটু সচেতন হতে হবে যে when to refer the patient to ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট। যে আমরা যারা নর্মাল গাইনিওপস প্র্যাকটিশনার, যখন আমি দেখবো যে এই পেশেন্টের পিসিওডি প্রবলেম আছে অথবা আদার কোনো হরমোনাল প্রবলেম আছে, আমাকে অবশ্যই এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের হেল্প নিতে হবে। একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচে যেতে হবে। দেখা গেল যে আমি ওর হয়তো পিসিওডি আছে, ওর হার্সিটিজম আছে, সেগুলো আমি একা চিকিৎসা করার চাইতে আমরা যদি কম্বাইনলি চিকিৎসা করি পেশেন্টের বেনিফিট হবে। এরপরে যাদের ধরেন লং টাইম ইনফার্টিলিটি, তাদেরকে আমরা অতি তাড়াতাড়ি রেফার করে দিব আইভিএফ স্পেশালিস্টদের কাছে। বা যারা লেট ম্যারেজ হয়েছে, অ্যারাউন্ড 35 আসছে আমার কাছে, বাচ্চা হচ্ছে না, তখন আমাদের কিন্তু বেটার হবে ওদেরকে আগে আগে আইভিএফ স্পেশালিস্টের কাছে পাঠানো। আপনারা আজকে আরেকটা বিশেষ কজ হিসেবে বলেছেন পিসিওডির পাশাপাশি যে এন্ডোমেট্রিওসিস, এটাও কিন্তু আমাদের এই ইনফার্টিলিটি ওয়ার্কআপের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। তাহলে এগুলি সর্ট আউট করে আইভিএফ স্পেশালিস্টদের কাছে পাঠানো। তাহলে অ্যাওয়ারনেস এর আমাদের আসলে অনেকগুলি ধাপ। প্রথমে অ্যাওয়ার করতে হবে যে কিভাবে তাকে থাকতে হবে, যে একজন শহরে একজন গ্রামে বা একজন বিদেশে একজন দেশে, সেভাবে করে বাচ্চা হচ্ছে না, এইভাবে আগানো ঠিক হবে না। বা এরপরে হইলো আমরা যখন ডাক্তারের কাছে যাব, কজ না জেনেই আমরা ওদেরকে ক্লোমিফেন বা লেট্রোজল এরকম জাতীয় ওষুধ দিব না, এবং আমরা ফার্মেসি থেকে ওষুধ খাবো না। প্রপার ডক্টরের কাছে যাব, যেই ডক্টর কনসালটেন্টের কাছে গেলাম সেটা যারা আমরা সাধারণ গাইনিওপস স্পেশালিস্ট, আমাদেরও অ্যাওয়ার হইতে হবে যে কখন আমি পেশেন্টটা ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্টের কাছে পাঠাবো। আর অবশ্যই যেগুলি হরমোনাল কজ, এটা কম্বাইন্ডলি উইথ এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট আমাদেরকে ডিল করতে হবে। আমার মনে হয় এই মেসেজটা যদি আমি সোসাইটিকে দিতে পারি, আজকের এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের সার্থকতা হবে। অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম। ধন্যবাদ। আসলে আপনি যথার্থই বলেছেন ফারহানা, যে জি ম্যাডাম। আমাদের থ্যাংক ইউ ম্যাডামকে, যে আমরা আমাদের ইন্ট্রোডাক্টরি স্পিচে এই কথাটাই বলেছিলাম যে আজকে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমাদের প্রবলেম, এবং আমরা বাংলাদেশের থেকে লিমিটেড রিসোর্সে আমরা মানুষকে কি দিতে পারছি সেই জিনিসগুলি আলাপ করা, যাতে সাধারণ মানুষ বুঝে যে এই দেশে এগুলি হচ্ছে। অনেকেই জানে না, যেটা একটা ডার্কনেস থেকে আগাচ্ছি আমরা, এটার ব্যাপারে আলাপ করা হয় যে আমাদের প্রবলেম এবং প্রবলেমটা আমাদের প্রেক্ষাপটে কিভাবে আমরা সলিউশন করতে পারি, কিভাবে মানুষকে আমরা হেল্প করছি, এই জিনিসগুলা। রেস্ট অফ দ্য এক্সপার্টদের সবার কাছে আমি রিকোয়েস্ট করব যে অ্যাওয়ারনেসের পার্ট হিসাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, ডাক্তারদেরকে অ্যাওয়ার করার জন্য, ওইভাবে কথাগুলি বলার জন্য। জি, ধন্যবাদ স্যার। ম্যাডাম আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট এখানে তুলে ধরছেন, সেটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস আমাদের দুইটা পর্যায়ে। একটা হচ্ছে আমাদের ডক্টরদের মধ্যে, যেখানে আমরা আসলে যেটা বলছিলেন যে আগে তো আসলে এনোভুলেশন আছে কিনা সেটা আমাকে দেখতে হবে, এরপরে আমি পেশেন্টকে ওভুলেশন ইন্ডাকশন ড্রাগ দিব। আরেকটা বিষয় যেটা বলছিলাম যে একটা পেশেন্টের যদি হরমোনের কোনো প্রবলেম থাকে, এটা গ্রামে গঞ্জে সব জায়গায় খুব বেশি প্রচলিত যে হরমোন থাকলেই বাচ্চা হবে না, এই ধরনের একটা ব্লেম কিন্তু পেশেন্টের উপর আসে অনেক সময়। কাজে এইগুলা আমাদের অ্যাওয়ারনেস যেমন ডক্টর লেভেলে তেমন কমিউনিটি লেভেলেও আমাদের থাকতে হবে। পেশেন্ট অ্যাওয়ারনেস সবসময় পেশেন্টকে ইনভলভ করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে এই ভুল ধারণাগুলো আমাদের ভাঙতে হবে যে হরমোনের রোগ মানে বাচ্চা হবে না, এটা সত্য না। এবং আমাদের অনেক ডক্টরও কিন্তু আসলে আমরা অনেক সময় দেখি যে হরমোনকে ব্লেম, যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই যে আমাদের কাছে একটা পেশেন্ট এসেছিল হাইপোথাইরয়েডিজম, তার দাঁতের ব্যথা, এটাও তাকে কেউ বলেছে যে হাইপোথাইরয়েডিজমের জন্য দাঁতের ব্যথা হচ্ছে। তো হরমোন থাকলে সবকিছুকে ওই অ্যাঙ্গেলে নিয়ে না যাওয়াই বেটার। কাজে এই সচেতনতা গুলা কিন্তু আমরা ডায়াবেটিস বা আদার নন কমিউনিকেবল ডিজিজ গুলা নিয়ে পেশেন্টের সাথে যত বেশি রিলেটেড, এই ডিজিজ গুলা নিয়ে কিন্তু অত বেশি রিলেটেড না। আমরা কিন্তু ওপেনলি এ ধরনের কোনো এডুকেশন প্রোগ্রাম করি না কখনো। কাজে এই জিনিসগুলোতে আমাদের নেমে আসতে হবে, কারণ একজন ইনফার্টাইল লেডি যেমন মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত, তেমন সামাজিক ভাবেও কিন্তু যথেষ্ট বিপর্যস্ত থাকে। এই সাপোর্ট গুলোতে আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে পেশেন্টকে। আমি এরপরে চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের আরেকটা কোশ্চেন আছে ইন বাংলাদেশ, মাশফিকুল হাসানের কোশ্চেন এটা। ইন বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ, হাউ টু প্রসিড ফর ইভালুয়েশন অফ
suspected obstructive azoospermia. Professor Dr. Brigadier General Anwar Kabi, sir. Sir, Head of the Department Endocrinology, CMH, Dhaka, এবং Vice President, SNB. Sir, unmute করতে হবে, sir. Please repeat the question. In Bangladesh perspective, how to proceed for evaluation of suspected obstructive azoospermia? Suspected azoospermia. Obstructive azoospermia, যেটা Obstructive ফারহানা azoospermia. সাইদের কেসটা ছিল। Thank you very much, Dr. Farhana Said, for her excellent presentation, and to distinguished professor from Chittagong Medical College and Dhaka Medical College, and our chairperson, Professor Farid sir. Obstructive azoospermia, if we want to diagnose it, usually the patient testosterone, LH, FSH is normal, and in that case, you can do the ultrasonogram. Transrectal ultrasonogram is one of the important tools to diagnose the obstructive azoospermia. And if you find this obstructive azoospermia, you can do the microsurgery. You can refer the case to urologist to do the microsurgery if there is pituitary connection or if it is to past difference connection. So if there is chance of microsurgery, you can do it. But in our case, we usually don't do the transrectal ultrasonogram, or you can do even you can diagnose this by do the scrotal ultrasonogram, the obstructive azoospermia. And like Professor Shahana Akhtar madam, awareness, most of the gynecologists say if there is patient is hypothyroid, they blame the hypothyroid. They usually come to me and with treatment their hypothyroid function is absolutely normal. But most of the gynecologists says due to your hypothyroidism you are not conceiving. Most of the gynecologists said with treatment when the patient is absolutely normal, how they can blame the hypothyroidism only. That is on my question. And also, you told one of the important factors nowadays in our urbanization, the stress is, I think, one of the important factors which affect this hypothalamic pituitary function. Is one of the important factors nowadays, stress. And also, due to sedentary lifestyle, most of the women mainly in urban area, they are getting wet. Obesity is one of the important. So metabolic syndrome is one of the important factors for this infertility. And also, I think patients should be educated. The timely sexual activity is also important. Most of the patient doesn't know when the appropriate sexual activity will increase the fertility. That should be informed the patient also. And the awareness program, I think it should be generated in the doctor and also in the community level, that if the patient is having hormonal imbalance, if they get treatment, they can lead a normal reproductive life. No problem. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir. আমি এখন আমাদের এটা শেষ প্রশ্ন, any role of micronutrients and vitamin supplement in patients with low ovarian reserve? আমি কোশ্চেনটার উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের একজন প্যানেল অফ এক্সপার্ট, প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ রুহুল আমিন স্যার, ডাইরেক্টর বিএমআরসি এবং জেনারেল সেক্রেটারি এসএনবি। থ্যাংক ইউ ফারহানা। যিনি প্রশ্ন করছেন আমার বিশ্বাস উনিও জানেন যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস আসলেই রোল আছে, নিঃসন্দেহে রোল আছে। শুধু মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস না, সব ধরনের নিউট্রিয়েন্টসেরই রোল আছে আমাদের ফার্টিলিটি, সাবফার্টিলিটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে, এবং বিশেষ করে আমরা ভিটামিন ডি, জিঙ্ক এই সমস্ত দেখছি আমরা এগুলি প্রতিষ্ঠিত রিসার্চের মাধ্যমে যে হ্যাঁ এদের একটা রোল আছে আমাদের বিশেষ করে সাবফার্টিলিটির ক্ষেত্রে। তো আমি মেইনলি আজকের যেহেতু অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, তাহলে আমরা এটা বলতেই পারি যে এই মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস না, অল নিউট্রিয়েন্টস আমাদের একটা ব্যালেন্স ডায়েট অবশ্যই দরকার। আমরা যদি মনে করি কেউ সাবফার্টিলিটিতে আছে, আমরা ম্যাডাম যেরকম বললেন যে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেসের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই নিউট্রিয়েন্টসের দিকেও নজর দিতে হবে। আর আমরা বলতে চাচ্ছি যে এসএনবির পক্ষ থেকে আমি প্রথমেই ফারহানাকে ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি
যে সে এই যে ইয়েটা আমাদের এই ট্রেনটা ধরে রাখছে এবং খুব সুন্দরভাবে আমাদের এই প্রোগ্রামগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। আমি তার জন্য তাকে আগে ধন্যবাদ জানাতে চাই। ফার্দার যেটা বলতে চাই যে আসলে আমাদের হরমোনাল যতগুলি হরমোন আছে প্রত্যেকটা হরমোনেরই একটা ইম্প্যাক্ট আছে ফার্টিলিটির উপর। আপনারা যদি খুব ভালো করে খেয়াল করেন, ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে, যদিও আমরা ডায়াবেটিস মেটাবলিক ডিজিজ বলতে চাই, কিন্তু যেহেতু ইনসুলিনের সাথে জড়িত আমরা এটার হরমোনাল ডিজিজও বলতে পারি। তো ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে ডায়াবেটিস, গ্রোথ হরমোন, আপনার রিপ্রোডাক্টিভ হরমোন, থাইরয়েড হরমোন, স্টেরয়েড হরমোন, প্রত্যেকটা হরমোনেরই এক্সেস হোক বা ডেফিসিয়েন্সি হোক, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমাদের সাব ফার্টিলিটির উপর তাদের একটা অবশ্যই ইম্প্যাক্ট আছে। কিন্তু যেহেতু আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টে, আমি মনে করি বাইরেও অনেকটাই এরকমই একটা ট্রেন্ড, এই সাব ফার্টিলিটি রোগীরা প্রথমেই গাইনোকোলজিস্টের কাছে যায়। সুতরাং সবচেয়ে মানে আমি বলি যে বেটার রোল যদি প্লে করতে পারে তো ওনারাই করতে পারেন, এবং সেই জন্য আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ দিব যে তারা যে এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের কথাও চিন্তা করতেছেন। আমরা প্রত্যেকটা সাব ফার্টিলিটি সেন্টারে আমরা মনে করি অন্তত একজন এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট হোল টাইম একটা সার্ভিস তাদের ওখানে থাকা উচিত, মানে যে কোনো সময় যাতে তারা যে কোনো এই সমস্ত ব্যাপারে তাদের প্রয়োজনে ইয়ে দিতে পারে, মানে অ্যাডভাইস দিতে পারে। আর আমাদের আনোয়ার স্যার যেটা বললেন যে থাইরয়েড ফাংশন যদি অ্যাবনর্মালিটি দেখে হয়তো গাইনোকোলজিস্টরা ব্লেম করতেছে, আমি বলি এটা ব্লেম না, এটা আপনাদের একটা অপরচুনিটি যে একটা থাইরয়েড পেশেন্ট অন্তত আমরা পাচ্ছি। আমি বলবো স্যারকে আবার আরেকটু উদারভাবে চিন্তা করতে, এবং একই সাথে যদি সত্যিকার অর্থেই থাইরয়েডে কোনো ডিসফাংশন না থাকে, ওকে, ওয়েল অ্যান্ড গুড, থাইরয়েড আপনি ঠিক করছেন, তার থাইরয়েড ফাংশন নর্মাল আছে, আপনি আবার দরকার হলে তাদেরকে পাঠান, বা আপনি যেখানে মনে করেন বেটার সেখানে আমরা পাঠাই দিই, অসুবিধা কি? যে হ্যাঁ তুমি থাইরয়েড ডিজঅর্ডারের জন্য তুমি আমার কাছে থাকবা, অসুবিধা নাই, টাইম টু টাইম আমাদের যেভাবে দেখতে হয় আমরা থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করি, কতদিন পর পর করবো, তার একটা আউটলাইন দিয়ে আমি হয়তো বলবো যে তোমার আরো কিছু সমস্যা আছে, আমরা আগে যখনই আমরা চান্স পাবো, আমরা যখনই দেখলাম যে থাইরয়েড ফাংশন নিয়ে আসুক আর যেটাই হোক, আমাদের হরমোনাল সব প্রোফাইল গুলো আমরা দেখে নেব। বিশেষ করে আমরা যেগুলি রেয়ার কেস, আমরা যেরকম বলতে পারি যে গ্রোথ হরমোনের ক্ষেত্রে, এগুলি যেহেতু রেয়ার কেস, আমরা সাইন সিমটম দেখে আগে চিন্তা করবো যে এগুলি করবো কি করবো না। কিন্তু অন্যান্য কমন জিনিস যেরকম রিপ্রোডাক্টিভ হরমোন গুলি আমাদের সবই দেখতে হবে। এবং অ্যাওয়ারনেসের জন্য যেটা আমরা প্রায় বলছি, আজকে অবশ্যই আপনারা বোধহয় একটা খেয়াল করছেন কিনা, কোনো একটা খবরে আছে যে চাইনিজ কোন এক ভদ্রলোক, তার 3টা কন্যা সন্তান, পরে উনি জানতে পারেন যে কোনো কন্যা সন্তানই তার না। এইরকম যেন আমরা কেউ মানে জীবনের মাঝামাঝি এসে এইরকম সমস্যার সম্মুখীন না হই, তাই অ্যাওয়ারনেসটা আমাদের খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাওয়ারনেস কি দিয়ে দিব? অ্যাওয়ারনেসটা হচ্ছে যে আসলে সাব ফার্টিলিটিটা কি, সেই সমস্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখবো যে তার সাব ফার্টিলিটির কারণটা কি। যেরকম অনেকেই এখানে উল্লেখ করছেন যে হাজবেন্ড থাকে বাইরে, হাজবেন্ড কেউ দেশের বাইরে, কেউ বাড়ির বাইরে, কেউ হয়তো ওয়াইফের টাচের বাইরে, তাহলে তো অবশ্যই আমরা চিন্তা করতে পারি যে না, 1 বছর মানেই তাদের ক্ষেত্রে এই না যে তাদের 1 বছরে তাদের বেবি একটা হইতেই হবে। সুতরাং আমরা সেই ক্ষেত্রে একটা অ্যাওয়ারনেস গ্রো করতে পারি। আর তারপরেও আরেকটা জিনিস আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার, সেটা হচ্ছে যে এই সাব ফার্টিলিটির যে ওষুধ আছে, এই কথাটা আসলে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ করা। যদিও সাব ফার্টিলিটি অনেকটা আমাদের সেক্সুয়াল অ্যাডভাইসের ভিতরেও অনেক পড়ে। যে একটু আগে যেরকম আমাদের আনোয়ার স্যার বলছিলেন ইয়ের ব্যাপারে, যে আমাদের অবস্ট্রাকটিভ যে অ্যাজোস্পার্মিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা শুধু ওইভাবেও দেখবো না, আমরা আরো কিছু সাইন সিমটম দেখতে পারি, তার কোনো সেক্সুয়াল ডিজিজ আছে কিনা, তার কোনো গনোরিয়া ছিল কিনা, ক্ল্যামিডিয়াল ইনফেকশন ছিল কিনা, এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের আসলে, আমরা তো প্রত্যেকেই যখন স্পেশালিস্ট হয়েছি তার আগে তো আমরা এক ধরনের জিপি ছিলাম, এমবিবিএস যেহেতু করছি, এইগুলি আইডিয়া আমাদের আছে। এগুলি আমরা যতটুকু আমরা নিজেরা পারি একটা সুন্দর হিস্ট্রি নিব, হিস্ট্রি নিয়ে তারপরে আমরা কোনভাবে আগাবো, আমার মনে হয় সেইটাই হবে সবচেয়ে সুন্দর। সেই সাথে অ্যাওয়ারনেস তো অবশ্যই। আর আমার ফরিদ স্যারকে প্রথমেই অবশ্য ইয়ে করা উচিত ছিল, অ্যাড্রেস করা উচিত ছিল। আমি ফরিদ স্যারকে বলবো, আমাদের অ্যাসিড বির জন্য ফরিদ স্যার অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ। স্যার যে এত কাজ করবে আমি বুঝতেই পারি নাই। এখন দেখছি যে স্যার আমাদের অ্যাসিড বির পার্সেন্টেজে বলা উচিত না, কারণ কি অন্যরা হয়তো অখুশি হতে পারে যে আমরাও তো কাজ করি। তো স্যার, আমি বলি যে ম্যাক্সিমাম কাজ স্যার করতেছেন। আমি স্যারকেও ধন্যবাদ দেবো এই অ্যাসিড বির এই প্যানেলে, এবং আমি ফারহানাকে আবারও ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি যে সে এইরকম একটা প্রোগ্রাম চালিয়ে নিচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম। অনেক ধন্যবাদ না, স্যার। জি। আমরা শেষের দিকে
কাজ তোমরা সবাই করো, আমার তো নাড়াচাড়া। যেহেতু এটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম এবং ঢাকার ম্যাডাম যিনি আছেন উনি তো ইনফার্টিলিটি ম্যাডামের কাছ থেকে সাধারণ লোক হিসাবে আমরা জানতে চাইবো যে ম্যাডাম ইনফার্টিলিটির বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি ফ্যাসিলিটি আছে যেটা আমরা সাধারণ মানুষকে অফার করতে পারি, যে আমরা কি দিই। ইন জেনারেল মানুষ জানে ইনফার্টিলিটি চিকিৎসা দেশে নেই, হয় বিদেশ যাও বা ইন্ডিয়া কাছাকাছি ওইখানে যাও, কিন্তু আমরা মানুষে এই স্টেজে এসে কি আশার বাণী দিতে পারি যে না আমরাও আগাচ্ছি। জি ম্যাডাম, আমাদের এখন আমরা স্যার আমি একটু একটা মিনিট নিচ্ছে, আমাদের এক্সপার্ট প্যানেল যারা আছেন সবার মন্তব্য আমি আলাদাভাবে শুনবো। শুরু করছি ম্যাডামকে দিয়ে, প্রফেসর ফাতেমা রহমান ম্যাডাম খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইউনিটে আছেন উনি। ম্যাডাম আপনি আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন আমাদের সাথে। সাথে আমার একটা প্রশ্ন, আসলে এটা এখানে না করলে পাবো না আপনাকে, সেজন্যই, সেটা হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারিতে স্টেরয়েডের ভূমিকাটা কতটুকু? অনেক ধন্যবাদ। প্রথমে ফরিদ স্যারের কথার প্রেক্ষিতে একটু বলতে চাই যে আসলে গভর্নমেন্ট মানে ইনফার্টিলিটি যদিও আমাদের দেশ জনবহুল দেশ, কিন্তু যেই অল্প সংখ্যক ইনফার্টাইল কাপল আছে তাদের কিন্তু দুঃখ কষ্টটাও অবর্ণনীয়, এবং তাদের কিন্তু সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট, বিশেষ করে মেয়েদের, তারা কিন্তু সোশ্যালি অনেকখানি হ্যারাস হয়। অনেক সময় পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে যে বাচ্চা হচ্ছে না, তার শ্বশুর বাড়ি থেকে হয়তো বলে যে হাজবেন্ড আরেকটা বিয়ে করবে, এরকম তার সোশ্যাল ইম্প্যাক্টটাও আছে। সেই জন্য যতটুকু আমাদের ইনফার্টাইল কাপলরা আছে তাদেরকে আমরা যেরকম করে অ্যাড্রেস করব, যেটা আপনারা সবাই বলেছেন যে আদৌ তারা ইনফার্টাইল কিনা, তাদেরকে এই কাউন্সিলিংটাও করতে হবে, তাই না? যে সে 1 বছর একসাথে থাকছে কিনা সেইটা এনশিওর করা। তারপরে আমরা আরেকটা যেটা বলছি যে অনেক সময় দেখা যায় যে ফিমেলরাই ক্রমাগত ইনফার্টিলিটি চিকিৎসার জন্য আসছে কিন্তু মেলরা যাচ্ছে না। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু প্রায়োরিটি, যদিও তার প্রেজেন্টেশনে বলেছে যে ওভুলেশন ঠিক মানে নর্মাল থাকলে তারপরে হচ্ছে সেমেন অ্যানালাইসিস, কিন্তু আমরা কিন্তু বলছি যে সেমেন অ্যানালাইসিসটাই একটা ইনভেস্টিগেশন যদি করতে হয় তাহলে হাজবেন্ডের সেমেন অ্যানালাইসিস করতে হবে, এইটা একটা বিষয়। তারপরে হচ্ছে যে যেটা আমরা কাউন্সিলিং, এবং আমরা বলছি যে ইনফার্টিলিটি যদিও আমরা বলছি যে মানে খুব ওরিড হওয়ার কিছু নাই, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু পেশেন্টরা অনেক জায়গায়, বিভিন্ন জায়গায় এক জায়গা থেকে একই চিকিৎসা দেখা যায় যে একজন ডাক্তার নিল, অন্য কেউ একটা লেট্রোজল দিয়ে ইনজেকশন দিল, সে আবার আরেক জায়গায় যে ওভুলেশন ক্লোমিফেন দিয়ে ইনজেকশন পেলো, এরকম করে বিভিন্ন, তারা খুব অনেক বেশি ফ্রিকুয়েন্টলি কিন্তু চিকিৎসকও চেঞ্জ করে, যেটা আমরা অবজার্ভ করি। এবং যখন তারা স্পেশাল সেন্টারে আসে তখন কিন্তু তার দেখা যায় যে একটু দেরি হয়ে যায়। এবং আরেকটা আমরা খুব গুরুত্ব দিতে চাই যে এই যে তার মানে যদিও এটা মেডিকেল ভাষা, এটা আমরা যারা আছি ডাক্তারদের অ্যাওয়ারনেস এর জন্য বলছি যে এমএইচ লেভেলটা, তার ওই ওভারিয়ান রিজার্ভটা কতখানি আছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা অনেক কম বয়সেও কিন্তু তার ওভারিয়ান রিজার্ভ, যার ওভারিয়ান রিজার্ভ কম, যার এমএইচ লেভেল কম, তার জন্য কিন্তু আমি অনেক দিন অপেক্ষা করতে পারবো না। সুতরাং তার চিকিৎসাটা খুব অ্যাগ্রেসিভ হতে হবে। আর হচ্ছে যে সরকারি মেডিকেলের যে চিকিৎসার কথা বলছি, আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজে আমরা ইনফার্টিলিটি, রিপ্রোডাক্টিভ এন্ডোক্রাইনোলজি আলাদা ডিপার্টমেন্টই আমরা তৈরি হয়েছে। গত 2 বছর ধরে এটা পুরোদমেই কাজ করছে, এবং আমরা সব ধরনের ইনফার্টাইল কাপলদের তাদের ওয়ার্ক আপ, তাদের ইউনিভার্সিটি হিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, তাদের আলাদা একটা প্রোফাইল করে তাদের ইনভেস্টিগেশন, যার যার যে অসুবিধাগুলো আছে সেগুলো অ্যাড্রেস করে আমরা কিন্তু তাদেরকে চিকিৎসা দিচ্ছি। যেমন এন্ডোমেট্রিওসিস থাকলে তার যদি মেডিকেল ট্রিটমেন্টে চলে সেক্ষেত্রে আমরা চিকিৎসা দিচ্ছি, সার্জারি লাগলে সার্জারির ব্যবস্থা করছি, এখানে আমরা আইইউআই করছি এবং তার যে টিউবের ফাংশন দেখার জন্য আমরা অনেক স্যালাইন ইনফিউশন, সোনোগ্রাফি, এগুলো সব ইনভেস্টিগেশনে করা হচ্ছে। আর রিগার্ডিং আইভিএফ আমাদের মানে মোটামুটি আমরা মানে গোছানো আমাদের প্রায় শেষ ধাপে আছে। যেহেতু এটা সরকারি ভাবে আমরা পেশেন্টদের এখানে কোনো যেহেতু আইভিএফ একটা কস্টলি, সব ওষুধপত্র কস্টলি, এখন পর্যন্ত আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আমরা ওষুধপত্র গুলা কিনতে পেরেছি বিনামূল্যে, এবং আমরা প্রথম ইনশাল্লাহ প্রথম ব্যাচ আইভিএফ হয়তো আমরা বিনামূল্যেই মানে আমরা চেষ্টা করব দিতে। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা যেটা মনে করি যে এত মানে সরকারের পক্ষেও এত মানে কস্টলি চিকিৎসা আসলে
ব্যয়বহুলই হবে এবং সেই জন্য পরবর্তীতে হয়তো আমরা একটা ইউজার ফি চালু করবো। তবে আমরা আশাবাদী যে আমরা প্রথম মানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অলমোস্ট বলা যায় কিছু হয়তো পেশেন্টদের কিনতে হতে পারে, এরকম আমরা চালু করার পক্ষে আশাবাদী। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং ইনশাল্লাহ আমরা এটা সেই সময় অবশ্যই আমরা যেটা বলছি যে এটা অবশ্যই মাল্টিডিসিপ্লিনারি, কারণ আমাদের একজন অ্যান্ড্রোলজিস্ট লাগবে, আমাদের এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট লাগবে, সব রকম সেটআপ নিয়েই আমরা এই পুরো ধরে এই কার্যক্রমটা শুরু করি। অসংখ্য আর ধন্যবাদ। তোমার প্রশ্নের উত্তরে যেটা স্টেরয়েড, আমরা খুব যে বেশি স্টেরয়েড যে ব্যবহার করি তা না, কিন্তু না বিশেষ ক্ষেত্রে স্টেরয়েডের রোল দু একটা যদি তার যদি আমরা আগে তার ইনফেকশন বা ইনফ্ল্যামেটরি কোনো হিস্ট্রি থাকে সেক্ষেত্রে ইউজ করতে ইউজুয়ালি আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনার খুব সুন্দর বক্তৃতার জন্য। এবং আপনি আসলে আপনারা এমন একটা জায়গায় আছেন যেখানে দেশের প্রায় মানে সবাই আসলে পেরিফেরি থেকে শেষ ভরসা হিসেবে আপনাদের কাছে যায়। তো আপনাদের মাধ্যমেই অনেকের আসলে হাসি ফুটে মুখে। এবং আর একটু কি আমি একটা অ্যাড করতে পারি যে থাইরয়েড প্রোফাইল নিয়ে কথা হয়েছিল, যে থাইরয়েড হরমোনটা কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। ইভেন আমরা বলছি যে আমরা অবশ্যই এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের সহায়তা নিব থাইরয়েড তার ফাংশনটা নর্মাল না থাকলে সেটা নর্মাল করার জন্য। এবং আমরা যখন সে ইনফার্টিলিটির ওয়ার্কআপে চলে আসবে, সে যখন ইনফার্টিলিটি, আমরা কিন্তু বলছি সাধারণ জেনারেল চিকিৎসকের কাছে না, সে যখন ইনফার্টিলিটি সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেন্টারে আসবে তখন কিন্তু তার থাইরয়েড লেভেল, আমরা বলছি যে সে যখন কনসেপ্ট করবে, আমরা যে থাইরয়েড লেভেলটা নর্মাল বলছি প্রথম দিকে কিন্তু সেটারও নর্মাল যদি আমি 5 পর্যন্ত বলি, সেটা কিন্তু আমরা যখন মানে আমরা 2.5-তে নিয়ে 2.5 আনতে হবে তার ইনফার্টিলিটি যখন আমি তাকে, এবং ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারেও তাকে কিন্তু 2.5-এই তাকে রাখতে হবে। সুতরাং এটা অত্যন্ত জরুরি যে আমরা নর্মাল থাকি, এবং আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই আমরা মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে একটা ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট আমরা এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট থেকে নিই এবং বাকিটা আমরা অনওয়ার্ডস কন্টিনিউ করবো, আস্তে আস্তে ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্টের বিষয়টা থাকবে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। প্রি আমি প্রেগন্যান্সি একটু ফারহানা, আমি একটা কথা বলছি। আচ্ছা ম্যাডাম আগে বল প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। আমি ফরিদ স্যারকে ফরিদ স্যারের কথার প্রেক্ষিতে বলতে চাচ্ছি যে কি আশার বাণী আমরা শোনাতে পারি। প্রথম আশার কথা হলো বাংলাদেশ কিন্তু ইনফার্টিলিটি চিকিৎসা একদমই পিছায় নাই। আমাদের আইভিএফ বেবি যে প্রথম 2000 সনেই হয়ে গেছে পারভিন ফাতেমা ম্যাডামের হাত ধরে। আর অন্যান্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেটা আমি বলবো স্যার, ফ্যাসিলিটি সরকারি লেভেলে আইইউআই পর্যন্ত আছে, আইভিএফ ও প্রাইভেট লেভেলে আছে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে যে আমাদের যারা আসলে টাকা পয়সা প্রোভাইড করতে পারে তাদের অনেকেরই ধারণা টাকা দিয়ে যদি করতে হয় ইন্ডিয়া যেয়ে করে আসি বা ব্যাংকক সিঙ্গাপুর যাই, তারা আসলে আমাদের উপরে আস্থা রাখতে পারছেন না। কিন্তু আস্থা রাখতে পারলে সব ফ্যাসিলিটিস আমাদের আছে। তবে আমাদের যেটা নাই স্যার সেটা হলো আমাদের দেশে ডোনার স্পার্ম দেওয়ার কোনো নিয়ম নাই, আর ডোনার ওভাম নেওয়ার কোনো নিয়ম নাই, যেটা বাইরের দেশে যাইয়া অনেকেরা আসলে এই ডোনার এগ বা ডোনার স্পার্ম নিয়ে করে আসে, যেটা আমাদের দেশে দেওয়া সম্ভব না, আমাদের ল এটা পারমিট করে না। এছাড়া স্যার সমস্ত ফ্যাসিলিটিস আমাদের আছে, হয় গভর্নমেন্ট নয় নন গভর্নমেন্ট, এবং সাকসেস রেটও বাইরের থেকে কম না স্যার। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। জি জি, আমি এরপরে আমাদের প্যানেল অফ এক্সপার্টের মধ্যে অনুরোধ করছি আমাদের প্রফেসর ডক্টর রুহুল আমিন স্যার, ডাইরেক্টর বিএমআরসি, স্যারকে কিছু বলার জন্য। আচ্ছা কনক্লুডিং আসলে বলতে চাচ্ছিলাম সেটা দিয়ে শুরু করি যে আমরা যেটা দেখছি থাইরয়েড ডিসঅর্ডার এতই কমন যে আমার মনে হয় রিপ্রোডাক্টিভ যে হরমোন তার চেয়েও থাইরয়েড হরমোনটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে। এবং ম্যাডাম যেটা বললেন এটা আসলেই আমাদের দেখা উচিত যে থাইরয়েড লেভেলে আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু ডিজিজ আছে 5 কেন 10 পর্যন্ত অনেক সময় আমরা থাইরয়েড ডিসঅর্ডার গুলিকে কোনো চিকিৎসা দিতে চাই না, কিন্তু যখন এটা সাবফার্টিলিটি ইনফার্টিলিটি এরকম কোনো কোশ্চেন আসবে তখন আমাদের মনে হয় এই জিনিসটা দেখা উচিত থরলি। একই সাথে FT4 বা FT3 অল প্যারামিটার্স দেখে তারপরে এটা ডিসিশনটা নেওয়া উচিত। হ্যাঁ, সুতরাং আর কনক্লুডিং বলতে আমি বলতে চাই যে আজকে আমাদের এটা একটা অ্যাওয়ারনেস ছিল। অ্যাওয়ারনেস মানে শোনা শুধু না, সেটা কার্যকারী করা।
এবং আমরা আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা কেউ কারো দোষারোপ করব না। আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকের যার যার নিজ নিজ জায়গা থেকে আমরা বলতে, এবং আমরা গাইনোকোলজিস্ট বা গাইনোকোলজিস্ট আমাদের বদনাম এটা কিছুই করবে না, তারা বলবে ইয়েস উই ক্যান ডু আপ টু দিস অ্যান্ড দেন ইউ গো টু দেম জাস্ট লাইক দিস। এবং আমরা প্রত্যেকের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবো এই আশা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ। অনেক ধন্যবাদ স্যার। আসলে আমাদের জ্ঞান আদান প্রদানের জন্যই কিন্তু আমাদের গাইনোকোলজিস্টদের সাথে আরো বেশি বেশি প্রোগ্রাম করতে হবে। আর আমাদের ম্যাডাম যেটা বলছিলেন যে পেশেন্ট কিন্তু ইন্ডিয়া যায় এক এক ডাক্তারের কাছ থেকে এক এক রকম কথা শুনে, তখনই কিন্তু পেশেন্ট ডিসাইড করে যে না এখানেও না ঢাকায়ও না আমি ইন্ডিয়া চলে যাব। কাজেই সবার কাছ থেকে যেন একই রকম কথা শুনে সেজন্যই কিন্তু একই সাথে আমাদেরকে এরকম মাঝে মাঝে বসতে হবে। এবারে আসছি আমি আমাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অত্যন্ত সুযোগ্য অধ্যক্ষ, যিনি আমি মানে যদি সুযোগ্য বলে ওটাও কম বলা হবে, ওয়েল ডিজার্ভ একটা পোস্ট ওনার, এবং উনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রশাসন চালাচ্ছেন, একই সাথে উনি গাইনি এবং অপস ডিপার্টমেন্টের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট উনি বিভাগটা চালাচ্ছেন এবং অত্যন্ত বিজি প্র্যাকটিশনার চিটাগংয়ের, এবং মানে অনেক পেশেন্ট ওনার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করে থাকে। তো আমি আমাদের ম্যাডামকে আজকের এই আমাদের অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্লিনিক্যাল এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট এন্ড ডায়াবেটোলজিস্টের এই যে ইনফার্টিলিটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, এখানে ম্যাডাম অংশগ্রহণ করেছেন, অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ফিউচারে আমরা আশা করবো যে ম্যাডাম আমাদের সাথে থাকবেন। এখন ম্যাডামকে সংক্ষিপ্তভাবে ওনার সমাপনী বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে বলে ফেলেছি সমাপনী বক্তব্যে। আমি শুধুই ধন্যবাদ জানাবো যে এই সোসাইটি মনে করেছেন যে ইনফার্টিলিটি মানে এন্ডোক্রাইনদেরও সংশ্লিষ্টতা আছে, যে ইনফার্টিলিটি শুধু গাইনোকোলজিস্টদের না। এই জন্য যে ওনারা অ্যাওয়ারনেস একটা কম্বাইন্ড প্রোগ্রাম করলো, এইটাই আমি মনে করি বাংলাদেশের ইনফার্টিলিটি চিকিৎসার একটা মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। আমরা কম্বাইন্ডলি যদি পেশেন্ট গুলিকে অ্যাড্রেস করি, সাকসেস রেট অনেক বাড়বে। কারণ ইনফার্টিলিটির সাথে আসলে এন্ডোক্রাইন একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের বইয়ে রিপ্রোডাক্টিভ এন্ডোক্রাইনোলজি একটা আলাদা চ্যাপ্টারই। অতএব আমরা একসাথে কাজ করলে আলটিমেটলি লাভবান হবে এই ইনফার্টাইল কাপলগুলি। তাদের চোখের পানি অন্তত দেখতে হবে না। এই উদ্যোগটাকে আমি অত্যন্ত সাধুবাদ জানিয়ে, এবং আজকে আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য, সব এতগুলি বিজ্ঞ স্যারদের সামনে আমাকে কিছু বলতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আমার ডিপার্টমেন্ট এন্ডোক্রাইন ডিপার্টমেন্টের হেড ডক্টর ফারহানা যে পেপার প্রেজেন্ট করলো, উনিও ফারহানা, দুই ফারহানার অ্যাক্টিভিটিস সহ স্যারদের মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম। এবারে আসছে আমাদের অ্যাজ এ প্যানেল অফ এক্সপার্ট কনক্লুডিং রিমার্কস দিবেন আমাদের আরেকজন প্যানেল মেম্বার, প্রফেসর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আনোয়ার কবির স্যার, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ এন্ডোক্রাইনোলজি, সিএমএইচ ঢাকা, এবং স্যার হচ্ছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট এসএপি। স্যার প্লিজ। স্যার আনমিউট করতে হবে। জি। Sir, and distinguished professor from Dhaka Medical College and Eskaton Medical College. এটা হলো ম্যাডামদের কথা শুনলাম, খুব ভালো লাগলো যে আসলে এন্ডোক্রাইন এন্ড অপশন গাইনোকোলজিস্ট ইনফার্টিলিটি আমরা কাজ মিলে কাজ করবো। ভবিষ্যতে আসলে দুজনকে দরকার। যেটা আমি থাইরয়েডের ব্যাপারে বলেছি সেটা আসলে যে থাইরয়েড হরমোন ইজ পার্টিকুলারলি অ্যাবসলিউটলি নর্মাল উইথ ট্রিটমেন্ট, বাট সামটাইমস বলে যে এই থাইরয়েডের জন্য আপনি বাচ্চা হচ্ছে না। যেটা বলেছি যে অ্যাবসলিউটলি উইথ ট্রিটমেন্ট দ্য পেশেন্ট ইজ অ্যাবসলিউটলি ওকে। অ্যান্ড ম্যাডাম যেটা বলেছে যে the target of TSS আমরা সাধারণত রাখতে চাই 3 এর নিচে। Definitely we try to keep it below 3 and inshallah আমাদের এখানেও ম্যাডাম ঢাকা সিএমএইচও we have started this infertility center 3 years back and আমাদের এখানেও রেজাল্ট যতদূর আমি জানি very encouraging এবং ভালোই আমাদের এখানে IVF হচ্ছে with support from our authority frequently। আমরা বছরে 2টা বা 3টা সেশনে আমাদের IVF হচ্ছে এবং রেজাল্ট ইজ এনকারেজিং হচ্ছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইনভাইটিং মি ইন দ্য প্যানেলিস্ট। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা অলমোস্ট শেষের দিকে চলে এসেছি। এবার পালা হচ্ছে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার। আমি থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের প্রফেসর মীর মোশাররফ হোসেন স্যার, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ এন্ডোক্রাইনোলজি, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এন্ড মিডফোর্ড হসপিটাল, এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ এসএপি। স্যার প্লিজ। Okay,
Thanks, Dr. Farhana. Respected chairperson, distinguished panel of experts, and respected participants, Assalamu alaikum and very good evening. As vote of thanks, I will first give thanks to SFB, which I am part of it, because arranging very time demanding topics, infertility awareness in this month. Infertility, the couple who are suffering from infertility, they are suffering a lot. It is a big problem for that, and we are sharing that sufferings. We are trying to solve the sufferings, and this is our achievement and great achievement. I must thank, we are very much honored with the kind presence of Professor Shahina Akhtar Madam, Principal and Head of the Department of Gynecology, Chittagong Medical College Hospital, and Professor Fatima Rahman Madam, Head of the Infertility Unit, Dhaka Medical College Hospital, and Professor Brigadier General Anwar Kabir, Head of the Department of Endocrinology of CMH, and Professor Dr. Muhammad Ruhul Amin, who is Director BMRC. And most important thing is that I must thank two Farhanas. Both are excellent, doing very excellent job. And Farhana Sahid, she very nicely presented her topics in a very short time and covering all the information, all the necessary information in a very short period. It is an excellent job, very well done. And Dr. Farhana Akhtar, as always, she is a very good moderator. And I must thank Muhammad Atiq for the introductory speech. And Professor Fariduddin sir, he should be thanks for everything. He is our guardian, our mentor, our guide, everything. And I must thank Renata and Dr. TV for their for participating or for scientific partnership. And at last, I would thank all the participants for participating in this very what is called academic session and a very important session. And I must want to add that endocrinologists are dealing with this fertility or fertility problem since long. It is not new. Most of the patients first go to gynecologists, especially females who are having fertility problem. But a good number of patients is coming to us, and this joint action, joint in collaboration with the gynecologist, we are solving a lot of problems. Problems are being solved by us. So gynecologists, endocrinologists, they are playing very important role, and in some cases, urologists also. So by combined effort, we will be able to solve this problem to some extent or to very extent. And most of the important thing is that we must earn the confidence of the people that this treatment is possible in our country, preventing going outside. This is the very important part of our awareness. This treatment is possible. This treatment is possible in our country. Not every patient doesn't need to go abroad for this. And this awareness we should transmit. We should ventilate. We should send the message to everybody, and that will be our target. That should be our target. And I thank everybody. I thanks a lot for giving me the opportunity. And thank you very much. Thank you very much, sir, for raising an important issue. And in our next infertility related programs, we should not forget to include urologist. Thank you, sir. Now I am requesting Mr. Imran Hussain from Renata to say something very briefly. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. আমি প্রথমে Honorable Chairperson Professor Dr. Fariduddin sir, respected panel of experts, speakers, moderator, all the distinguished doctor, এবং হচ্ছে আমাদের স্পেশাল ডক্টর ফারহানা আক্তার ম্যাডামকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে রেনাটাকে এজ এ সায়েন্টিফিক পার্টনার কনসিডার করার জন্য। আমি জাস্ট একটা ইনফরমেশন শেয়ার করতে চাই। গত 3 দশক ধরে রেনাটা খুব প্রাউডলি হরমোন ম্যানুফ্যাকচার করে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের মার্কেট লিডার হিসেবে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এসেছে। এবং আমি শেয়ার করতে চাই যে আমাদের যে হরমোন ফ্যাক্টরিটা আছে সেটার ফ্যাসিলিটিটা পুরোপুরি হচ্ছে মেডিসিন এন্ড হেলথ কেয়ার রেগুলেটরি প্রোডাক্টস এজেন্সি ইউকে এমএচআর এ অ্যাপ্রুভড।
একটা ফ্যাসিলিটিতে আমরা আমাদের হরমোন গুলো তৈরি করে থাকি। এবং আজকে যে ডিসকাশন গুলো হয়েছে, সেই ডিসকাশন গুলোতে যে মলিকুল গুলোর কথা বলা হয়েছে, লেট্রোজল, ক্যাবারগোলিন, থাইরক্স, মেথিমাজল, যেই মলিকুল গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সব মলিকুল গুলোই আমরা বাংলাদেশ মার্কেটে খুবই অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে সরবরাহ করছি। পাশাপাশি একটু আমি শেয়ার করতে চাই, যেখানে একটু সুযোগ ছিল, আজকে আসলে কেবারগুলিন নিয়ে বেশ কথা বলা হয়েছে। আমরা খুব শীঘ্রই সামনের মাসেই কেবারগুলিন 1 মিলিগ্রাম, যেটা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ মার্কেটে কারোই নাই, বিদেশে আছে, সেটাও আমরা লঞ্চ করতে যাচ্ছি আর কি। তো ওভারঅল বলতে চাই যে আমরা খুবই গর্বিত যে এইসব অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে আমাদেরকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। স্পেশালি ফরিদউদ্দিন স্যারকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই যে স্যার আমাদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন অংশগ্রহণ করার জন্য, এবং ফিউচারও আমরা আসলে এই একাডেমিক এবং অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম গুলাতে আপনাদের সাথে থাকতে চাই। তো সেই সুযোগ দিবেন, সেই আশা ব্যক্ত করে আমি শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম সবাই। অনেক ধন্যবাদ রেনাটা আমাদের সায়েন্টিফিক সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। ওনারা আসলে আমি খুবই স্যাটিসফাইড ওনাদের গত কয়েকদিনের সাপোর্টে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এখন কোন রকম ভূমিকা না করেই চলে যাচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠান প্রোগ্রামের একেবারেই শেষ পর্যায়ে। আমাদের আজকের চেয়ারপারসন স্যার প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ফরিদউদ্দিন, ফাউন্ডার চেয়ারম্যান বিএসএমএমইউ ডিপার্টমেন্ট অফ এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড প্রেসিডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্লিনিক্যাল এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট এন্ড ডায়াবেটোলজিস্ট অফ বাংলাদেশ। স্যারের ভ্যালুয়েবল স্পিচ এবং কনক্লুডিং রিমার্কস দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফারহানা। আসসালামু আলাইকুম। এই সাকসেসফুল প্রোগ্রামের জন্য সকলকে ধন্যবাদ। প্রথমেই ধন্যবাদ দিতে হবে আমার ফারহানা সাইদকে, যেহেতু ম্যাডামই বলছেন দুই ফারহানা পাশাপাশি। ফারহানা সাইদ দেখা করতে আসছিল পাশ করে স্যারের কাছে, তখন এই প্রোগ্রামের আলাপ আলোচনা হচ্ছিল যে কে করবে, কে স্পিচ দিবে। ফারহানাকে বললাম, ফারহানা তুমি বলো ইনফার্টিলিটি। ফারহানা কাছুমাছু করে রাজি হয়ে আলহামদুলিল্লাহ সে এই পর্যন্ত সাকসেসফুল প্রোগ্রাম। খুব সুন্দরভাবেই ফারহানা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের পার্ট হিসাবে তার স্পিচটাকে তুলে ধরছে। এই ইনফার্টিলিটি যেটা ফারহানা প্রথম একটা পোস্টার সাইজ স্লাইড দেখাইছে, সেখানে নিচে লেখা ছিল যে ইনফার্টিলিটি ইজ মোর কমন দেন হোয়াট উই থিঙ্ক। বাস্তবে তাই। ডায়াবেটিস আমরা যা ভাবি ডায়াবেটিস অনেক বেশি, থাইরয়েড যা ভাবি থাইরয়েড অনেক বেশি ইন রিয়েল লাইফ। ইনফার্টিলিটি যা ভাবি ইন রিয়েল লাইফ এটা অনেক বেশি। রিয়েল লাইফে ইনফার্টিলিটি হচ্ছে অনেক বেশি। Infertility, it is a medical problem, but its effects psychosocial, which is very dangerous. আমাদের মেয়েদের লাঞ্ছিত হওয়ার একটা বড় কারণ হয়ে রয়েছে এই জিনিসগুলো। পুরুষ শাসিত সমাজে এই জিনিসগুলা সব জায়গায় পৃথিবীর, যে এটা একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে রয়েছে এই লাঞ্ছনা। ইন্ডিয়ার বিভিন্ন ডাটা যেগুলি দেখেন তাহলে আটকে যাবেন। এই ইনফার্টিলিটির জন্য কি পরিমাণ লাঞ্ছনা গঞ্চনা মেয়েদেরকে তাদের ফ্যামিলিদেরকে সহ্য করতে হয়েছে, ইভেন অ্যারিস্টোক্রেটিক ফ্যামিলিতে পর্যন্ত। এই জন্য আমরা এই বেলা এসে এদেশের মানুষকে আজকের প্রোগ্রামের মাধ্যমে আশ্বস্ত করতে চাই যে ইনফার্টিলিটির অনেক রোগেরই তো, শুধু ইনফার্টিলিটি কেন, অনেক রোগেরই তো নিরাময় করা সম্ভব হয়নি। Diabetes we can control, but we cannot cure still now. হয়তো নিয়ার ফিউচার হবে। ইনফার্টিলিটিরও অনেক চিকিৎসা আছে, যেটার দ্বারা ম্যাডাম বলছেন যে একজনের মুখে হাসি ফোটানো যায়, এটা সম্ভব। কিন্তু উই নিডস দ্য অ্যাওয়ারনেস, উই নিড দ্য কম্বাইন এফোর্ট। যত আমরা সিঁড়ে সিঁড়ে একা একা করবো, এটার আউটকাম ভালো হবে না। উই নিডস কম্বাইন এফোর্ট। যেহেতু বঙ্গবন্ধুতে যে সিরিজটা দেখছেন এটা কম্বাইন এফোর্ট, ওইখানে জেসমিনা আমার স্টুডেন্ট যেহেতু, এই জন্য উই আর ভেরি ক্লোজ, উই আর টু হেল্প হার সব কিছুতেই, যার কারণে এটা আগাচ্ছে। আমি সব জায়গার সিনিয়রদেরকে বলবো যে আপনারা জুনিয়রদেরকে নিয়ে আগান। আমার ছাত্ররা যে যেখানে আছে, অলমোস্ট এখন এই 80 জন ছাত্র গভর্নমেন্ট নন গভর্নমেন্ট সেক্টরে, গভর্নমেন্ট সেক্টরই হচ্ছে প্রায় 70 জন আমার স্টুডেন্ট। এরা সব দে আর ডেডিকেটেড, দে ওয়ান্ট টু সার্ভ দ্য পিপল, দে ওয়ান্ট টু সার্ভ দ্য কান্ট্রি। আপনারা এদেরকে একটু গাইড দেন, আগাই নিয়ে যান এই দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য। ইনশাআল্লাহ ওরা ডেডিকেটেড,
কারণ এরা এখান থেকে যে শিক্ষা পাইছে এই শিক্ষা যে যেখানে আছে সেখানে ওরা নির্দ্বিধায় পালন করবে, এটি আমার বিশ্বাস। এই সেক্টরটা যেহেতু ইভালুয়েশনের প্রশ্ন, পুরুষ ডমিনেন্ট, ছেলেরা করতে চায় না, মেয়ের গায়ে দোষ দিয়ে তোমার সমস্যা। 20 বছর আগের কথাই আমি স্মরণ করাই দিতে চাই, যেটা ফারহানা এখনো চেঞ্জ করতে পারে নাই। চৌধুরী স্যার 20 বছর আগে আমাদেরকে যখন লেকচার দেন ইনফার্টিলিটি, সেখানে এই কথাটাই ছিল যে ইনফার্টিলিটির জন্য দায়ী 50-50, মেয়েরা 50%, ছেলেরা 50%। কিন্তু আমরা ওই 50% বলে যে ওই 50%-এর কথাই চিন্তা করি। আমাদেরকে এখন এই ইকুয়ালিটির চিন্তা করতে হবে, আমাদেরকে দুইজনকে ইভালুয়েট করতে হবে, তারপর বলতে হবে। এবং এর আগে আমাদের বলা ঠিক না যে এই তোমার জন্য এটা হচ্ছে না। আমরা হাইসারের আরেকটা ঘটনা, ওনার আত্মীয়, সে এক বিয়া করছে ছাড়ছে, আরেক বিয়া করছে ছাড়ছে, আরেক বিয়া করবে, তখন স্যারের কাছে এসে স্যার বললেন না, ওরে পাঠাও, ওর একটু টেস্ট করতে হবে। ওর সিমেন্ট টেস্ট করে দেখা যায় অ্যাজোস্পার্মিয়া। এবং অহরহ এইসব ঘটনাগুলি ঘটছে। তো ম্যাডাম যারা বলছেন যে ইভালুয়েশনে ছেলেদেরকে অবশ্যই আমাদের ইকুয়ালিটি করতে হবে, যে দুইজনকে ইভালুয়েট করে বলতে হবে যে না এই প্রবলেম, এর আগে আমাদের ডিসক্লোজ করা ঠিক না। কারণ এটা অনেক সামাজিক সমস্যা তৈরি করে, যেটা আমরা এড়াইতে পারি। ডাক্তাররা শুধু প্রেসক্রিপশন দেওয়ার জন্য না ভাই সাহেবরা, ডাক্তাররা হচ্ছে সমাজের যে সমস্ত, ম্যাডাম বললেন যে আমাদের যে কুধারণা আছে এগুলিকে দূর করারও দায়িত্ব, সমাজের যে সমস্ত আমাদের মাধ্যমে অঘটনগুলি ঘটে এগুলিকে প্রিভেন্ট করার দায়িত্ব ইনডাইরেক্টলি আমাদের, সমাজের তো একটা অংশ আমরাও, এটা আমাদের বললে চলবে। লাস্ট, আমরা আমাদের এই সেক্টরের ব্যাপারে এবং আমার এন্ডোক্রাইনের ব্যাপারে সবসময় বলি, আমাদের বিখ্যাত স্যারের উক্তিটা বলি আমি শেষ করছি, নেভার এভার টেস্ট আনলেস ইউ জাস্টিফাই, নেভার এভার প্রেসক্রাইব এ ড্রাগ আনলেস ইউ জাস্টিফাই। এই সেক্টরটা এমন, ইচ্ছা করলে বহু টাকা খরচ করাইতে পারবেন, কমও করাইতে পারবেন, প্রয়োজনও করতে পারবেন, অপ্রয়োজনীয় করতে পারেন। কারণ মানুষ এসে বলে যত লাগে আপনি লাগান স্যার, আমার একটা বাচ্চা দরকার, আমার জায়গা সম্পত্তি সব বিক্রি করে দিব, আমার একটা বাচ্চা দরকার। তখন মানুষ সারেন্ডার করে। এখন এই সারেন্ডারের গার্জিয়ান কিন্তু আপনাকে কালকে আমাদের দিন এটা জব দিতে হবে যে এই সারেন্ডারের প্রেক্ষাপটে আপনি কি জাস্টিস করেছেন। ইউ আর জাস্টিস when a patient come to us with problem, এই জাস্টিফিকেশনের দায় দায়িত্ব আমাদেরকে কালকে আমাদের দিন হিসাব দিতে হবে। সকলকে অশেষ ধন্যবাদ শোনার জন্য, সময় দেওয়ার জন্য। বিশেষ করে আমাদের দুই ম্যাডামকে তো মানে ধন্যবাদ কেন, উই আর গ্রেটফুল যে ম্যাডামরা এত ব্যস্ততার ভিতর চিটাঙ্গে যে ওয়ার্কশপ হচ্ছে সেখানে উনি এত সময় দিচ্ছেন, এই ম্যাডাম এত সময় দিচ্ছেন। এই সময় দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক আপনাদেরকে জাযায়ে খায়ের দেখ, এটা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে থাকুক, যে এই দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য আপনারা সময় দিচ্ছেন, এটার জন্য কালকে আমাদের দিন সদকায়ে জারিয়া হয়ে আমাদের কাছে আসে। সকলকে অশেষ ধন্যবাদ, ফারহানাকেও ধন্যবাদ, দুই ফারহানাকে ধন্যবাদ, এবং আমাদের রেনেটার ইমরানকেও ধন্যবাদ। অনেকেই দূর দূরান্তর থেকে, সেই নওগাঁ থেকে আমাদের স্টুডেন্টরা জয়েন করছে, বিভিন্ন জায়গাতে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কিন্তু ম্যাডাম আমার ছাত্ররা জয়েন করছে, যারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়াই ছিটে আছে। এরা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এখানে জয়েন করছে। ইমরানকে ধন্যবাদ যে এগুলিকে জোগাড় করার জন্য, এবং ইমরানকে ধন্যবাদ ইমরানের মাধ্যমে রেনেটাকে যে আমাদের অ্যাপ্রোচটাকে রেনেটা এটা অ্যাকসেপ্ট করছে, যে রেনেটা দে হ্যাভ এ ভেরি গুড হরমোন প্লান্ট। আমরা রেনেটাকে বুদ্ধি দিছি যে তোমরা হরমোন প্লান্টগুলি একটার পর একটা আনো, এক সময় তোমরা এটা বিদেশেও রপ্তানি করতে পারবে। এখানে আগে স্টেবল হয়ে গেলে তোমরা বিদেশেও রপ্তানি করতে পারবে। ওরা আগাচ্ছে, অলমোস্ট থাইরয়েড প্যানেলের আগে আমাদের পিটিউ ছিল না, আমরা অনেকটা হ্যান্ডিক্যাপ ছিলাম ফার্স্ট সেমেস্টারে, কি করব, নাও ইট ইজ অ্যাভেলেবল ইন আওয়ার মার্কেট। আগে সিঙ্গাপুর থেকে যে আনতে হতো, এখন দেশের মার্কেটে আছে। ওরাই আমাদের কথা প্রথম থাইরক্সটা আনে, এরপর একটার পর একটা এগুলি এনে অলমোস্ট এখন হরমোন প্যানেলে ওরা স্টেবল হয়ে গেছে। আমরা অন্যদের মনোপলি বিজনেস যেন না থাকে, অন্যদেরকে উৎসাহ দিচ্ছি যে তোমরাও আনো, যাতে এগুলি স্ট্যান্ডার্ড ঠিক থাকে। মনোপলি হইলে স্ট্যান্ডার্ড থাকে না পরে, আর যে এটা আর স্ট্যান্ডার্ড ঠিক রাখার জন্য
কমপক্ষে 2-3টা কোম্পানি আনো, এরা একসময় বাইরে রপ্তানি করতে পারে। আমাদের বহু ঔষধ যখন বাইরে যাচ্ছে, উই আর লাকি, উই আর ভেরি হ্যাপি যে বাংলাদেশ ঔষধ রপ্তানি করছে অনেক উন্নত দেশের কাছে। এটা আমাদের জন্য এটা বিরাট পাওনা। তো সকলকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর পেশেন্স হিয়ারিং। আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ ম্যাডাম। আমাদের প্রতি মাসে প্রতিটা যে অ্যাওয়ারনেস থাকে, সেই অ্যাওয়ারনেস এর সাথে কেস প্রেজেন্টেশন থাকে, দেন অ্যাওয়ারনেস থাকে। আমরা এসএনবি থেকে ঠিক করছি যে এটা প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এজ ওয়েল এজ দ্য অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, এটা আমাদের পার্ট। এবং এসএনবির মনোগ্রামেই দেখবেন প্রথম এ মানি অ্যাওয়ারনেস। এসএনবি যদিও অ্যাসোসিয়েশন, কিন্তু মনোগ্রামের ভিতরে দেখবে অ্যাব্রিভিয়েশন দেওয়া অ্যাওয়ারনেস, এরপরেই হচ্ছে আমাদের কেয়ার, এইভাবে হচ্ছে জিনিসগুলোতে অ্যাওয়ারনেস। অ্যাওয়ারনেস ছাড়া তো প্রচারে প্রসার, অ্যাওয়ারনেস ছাড়া আমরা এই দেশের মানুষকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করব, কিভাবে এই জিনিসগুলি প্রিভেন্ট করব, উইদাউট অ্যাওয়ারনেস ইট ইজ নট পসিবল। এবং অ্যাওয়ারনেসের মূল যিনি উদ্যোক্তা ছিলেন প্রফেসর ইব্রাহিম স্যারকে ধন্যবাদ, যে উনি ওনার অ্যাওয়ারনেসের জন্য গ্রামে গঞ্জের মানুষও বলে আমার কি ডায়াবেটিস হয়ে গেল। উনি তো আমাদের পথ প্রদর্শক, যেটা দেখাই দিয়ে গেছেন সেটা আমাদের ফলো করা উচিত। এবং আপনাদের জ্ঞাতার্থে এটা আমরা বলছি যে আমাদের এখন ম্যাডাম এন্ডোক্রাইনোলজিস্টরা 2টা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে মেডিকেল কলেজ ওরিয়েন্টেড, আরেকটা হচ্ছে নন মেডিকেল কলেজ ওরিয়েন্টেড। তো আমাদের এটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন, যে অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্লিনিক্যাল এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট। এখানে মেনলি লজিস্টরা, পাইকারি লোক নাই, এখানে অল আর ডিগ্রিধারী, এরা লজিস্ট and they are committed for the society. আমাদের যেটা সোসাইটি ছিল সেটা আছে, আমি তো সেটার মানে ফাউন্ডার ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেটা আছে, তার মতো কাজ করছে। কিন্তু গভর্নমেন্ট সেক্টরকে ডেভেলপ করতে হলে আমাদের এদেরকে নিয়ে না আগাইলে এটা আগাচ্ছে না। গত 20 বছরে আমরা পিছায় রয়েছি, ভার্চুয়ালি এইটা ছিল না, এদেরকে নিয়ে গভর্নমেন্ট ডাক্তারকে নিয়ে আমরা আগাইতে পারি নাই। তাই এখন আলহামদুলিল্লাহ আগাচ্ছে। এবং অচির গভর্নমেন্ট অলরেডি ডিসাইডেড যে আরো 6টা মেডিকেল কলেজে আমাদের পোস্ট হবে, প্রায় 60টা ম্যান পাওয়ার তৈরি হবে। এবং ডিজিএল কে ম্যাডামের মাধ্যমে ধন্যবাদ যে স্যার অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের এই জিনিসটাকে আগায় নিয়ে যাচ্ছেন। যে আমরা আশা করছি ম্যাডাম যে প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে, আপনারাই তো বললেন যে এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট প্রয়োজন, কেন রাঙ্গামাটিতে একটা লোক ঢাকায় আসবে, রাঙ্গামাটি থেকে কেন চিটাগাং আসবে, কেন বরিশাল থেকে ঢাকায় আসবে, আমরা যদি তাদেরকে ওইখানেই সার্ভিস দিতে পারি। আমাদের তো ইব্রাহিম স্যারের যেটা ছিল, উনি একাডেমিটাই করেছিলেন টু ডেভেলপ দ্য ম্যান পাওয়ার, যাতে ওরা প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যে মানুষকে হেল্প করতে পারে। তো সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা আগাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আমরা আশা করছি যে অচিরে আমরা সব মেডিকেল কলেজগুলিতে ডেভেলপ মানে ডিপার্টমেন্ট দিতে পারবো ম্যান পাওয়ার। এখন বঙ্গবন্ধু তার ম্যান পাওয়ারের কারখানা হিসাবে প্রায় 80 জন এমডি কে তৈরি করছে। এবং ইনশাআল্লাহ অচিরেই আমরা 100 ক্রস করে যাব ম্যাডাম, যেখানে আমাদের এই পর্যন্ত বাইরের থেকে 20 জন যারা নেপালি, এখন পুরা নেপাল মানে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু এন্ডোক্রাইন, নেপালের সব এন্ডোক্রাইনোলজি 2 জন ছাড়া সব বঙ্গবন্ধুর এন্ডোক্রাইন। এরকম আমরা দেশ বিদেশে একসময় বাংলাদেশ ছড়াই যাবে যদি আমরা আন্তরিকভাবে আগাই। এবং আমাদের যারা জুনিয়ররা আছে ওরা এখন যে এনথুসিজম নিয়ে আগাচ্ছে, এই জিনিসটাকে যদি ধরে রাখতে পারে তাহলে পরে ইনশাল্লাহ আমরা আগাই। বড়রা যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো তোমাদেরকে প্যাট্রোনাইজ করেই যাব, এটাই তো আমাদের চাওয়া। সকলকে অশেষ ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আসসালামু আলাইকুম স্যার। ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম। অনেক বহুদিন পর দেখা হইলো। ভালো আছেন জি, মানে এক উপলক্ষে দেখা হয়ে গেল ম্যাডাম। জি জি, প্রোগ্রাম প্রতি মাসেই দাওয়াত থাকলো ফারহানার থেকে, ফারহানার মাধ্যমে দাওয়াত আপনারা পাইলে ম্যাডামদেরকে